જન્મના દુઃખ જાશે. અવર ધંધો કરે અર્થ કાંઈ નવસરે, માયા દેખાડીને મૃત્યુ વારે. સકલ કલ્યાણ શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં શરણ આવે સુખ પાર હોય. અવર વેપાર તું વેલ મિથ્યા કરી, કૃષ્ણનું નામ તું રાખ મોહે. અટક માયા પરી અટક ચરણે હરી, વટક માં વાત સુનતા જ સાચી. આસનું ભવન આકાશ સુધી રહ્યું, મૂઢે ભોળથી પીત કાચી. અંગ જો બન ગયું પલિત પિંજર થયું, કોઈ નથી લેતો શ્રી કૃષ્ણનું કહેવું. ચેતરે ચેત દિન ચાર છે લાભના, લીધું લય કાવતા રાજ લેવું. સરસ ગુણ હરિતના જે જેને અનુસર્યા, તેતના સુજત તો જગત બોલે. નરસૈયા રંગને પીત પ્રભુ શોધની, અવર વેપાર નહીં ભજન તોરે. જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તોપત છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. પંચ મહાભૂત પરે બ્રહ્મ વિશે ઉપન્યા, અનુ અનુ માહી રહ્યો રે વડની. ફૂલ ને ફળ તો વૃક્ષ ના જાનવા, તળ થકી ડાલ તે નહીં રે અલગી. વેદ તો એમ વધે સ્તુતિ સ્તુતિ શાખ દે, કનલ કુંડલ વિશે ભેદ ના. ઘાટ ઘડ્યા પછી નામ રૂપ જુજવા, અંતે તો એમનું એમ હોય. જીવને શિવ તો આપઈ છય થયા, રસ પર પંચ 14 લોક કીધા. ભલે નરસયોએ તેજ તો એને સમર્યાથી કઈ સંત સીધ્યા. જાગીને જો તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. મેં જોગી જસ ગાયા વાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે. અલખ અલખ કરતા યોગી બ્રિજ મંડલ में आया रे. ભિક્ષા લેકર आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाठ पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाऊं तेरा बालक जी का, गुरु जी मोही बताया रे. डोकर जोरी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे. चरण धोई चरणामृत लीना,
सिंगी नाद बजाया रे सुफल फलो मैया बालक तेरा देखी शंकर सुख पाया रे धन्य जसोदा धन्य नंद जी कहत कबीर पद पाया रे ने जोगी जस गाया बाबा मैं आनंद जस गाया रे रात समय उठी जनक नंदनी त्रिभुवन नाथ जगावे रे उठो नाथ मम प्राणपति भूपति भुवन बुलावे हस्त कमल चरण पर लोटे लय लय लगन लगावे रे सोई पद पर सगौतम की नारी अभय परम पद पावे रे उरजी माल गले मोतियन की कर अंगुरी सुर जावे रे घोघर बारे अलख बदन पर पाग गा पेच समारे कनक कलश सर जूझल जारी दातुन दान करावे कमल नयन मुख निरखी राम को आनंद उरण समावे संत जनन की ये विनती आरत बचन सुनावे रे कान दास सिया रघुवर के हरखी निरखी गुण गावे रे जागो जागो कमलापति रतन जड़ित मंगल आरती तुम जागे जागे सब कोई 14 भुवन उजियारा हो जागो जागो कमलापति तुम जागो भक्तन के ईसा तुम जागे जागे तेतीसा जागे धरती और आकाशा मेरु मंडल जागे कैलासा जागो जागो कमलापति जागे ब्रह्मा जागे इंद्र 16 कला जागे रविचंद्र जागे बुध और करुणा हनुमंत जागे लंगोरा जागो जागो कमलापति नारद सारद करत खवासी चरण तलासे कमला रे दासी शंख चक्र गदा पद्मज धरो अजर अमर अविनाशी करो जागो जागो कमलापति बनत तिलोचन भयो अब भोरा तुम साहिब हम सेवक तोरा मंगल आरती राम जी की कीजे चरण कमल मुख निरखत लीजे मंगल याद सदा सुख राजे दशरथ सुत घर नौबत बाजे मंगल आरती राम जी की जय कनक भुवन में रतन सिंहासन तहाँ बैठे सिया राम जी सुखासन कीट मुगट कर धनुष बिराजे जनक सुता लिए आरती साजे मंगल आरती राम जी की जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई सिया राम की शोभा वर्णी न जाए घंटा ताल पखावत बाजे
पवन तनय जाके सनमुख राजे मंगल आरती राम जी की कीजे सिंहासन पर सिया रघुराई आरती करत कौशल्या माई मंगल मंगल भयाउ जियारा मेघवरण तन नयन रसारा मंगल आरती राम जी की जय पीतवसन वैजयंती माला मणिमाया भूषण पेरेला जन रोई दास रज करी गावे विमल भक्ति सिया राम जी की पावे मंगल आरती राम जी की जय राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हजू लगी खबर पड़ता नहीं अंधा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो रे पंजर के सुआ घड़ी रे सुतार कठेरो कीनो हजू लगी साजनी चल नहीं हुआ अंत काल रिपोहत मंजारी हरि चलो जैसे जुआरे जुआ राम कहो रे पंजर के सुआ आशा मेट पांच पानियारी फूटत नहीं करम जल कुआ कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस छुआ राम कहो पंजर के सुआ तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देई दीनी मो पापी ते कछु न सर्यो तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करे गर्भवास तित्रास उदे मुख तहान मोरी सुध विसरे जठराय अग्नि में राखी नो कंचन सी मोहि देहि धरी तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयंत मोसे बिगड़ी तुलसीपति नाथ तम पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इतई धनुष इत विमल बेन कर पीत बसन अरुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी भुजा जेने जल निधि बाजो गोवर्धन राख्यो करमा दस शीस विष भुजा सुर बिधारे रासर माण्या कोटि काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल गाम सोई से सवेश धरि आए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुनाम वेद रहित दास परमानंद
નિજ જન્મ લી ગાવે ગુણ રામ મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ મંગલ આરતી કીજે બોલ મંગલ આરતી કીજે બોલ મંગલ જન્મ કરમ ગુણ મંગલ મંગલ રાધે જુગલ કિશોર મંગલ આરતી કીજે બોલ મંગલ મુંગટ બેણ ધૂની મંગલ મંગલ હે મુરલી ઘન ઘોર મંગલ ગ્વાલ બાલ સબ મંગલ મંગલ જસોમતી નંદ કિશોર મંગલ આરતી કીજે બોલ બીજવાસી કે તો ઘેર ઘેર મંગલ નાચત ગાવત દો કરજો મંગલ ગુણ ગાવે પ્રેમાનંદ મંગલ સબ વિધિ માખન ચોર મંગલ આરતી કીજે બોલ શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિકાલયે રંગ બીજે હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચ બાતિ જારી તન મન નિજ પરોત વેદવારી અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ ભરે દીન રાતી આરતી રઘુનાથ જી કે कीजे प्रभाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्विसद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे जीवन जी महाराज मागू शरणु तमारू राम शरणु तमारू जीवन जी महाराज मागू शरणु तमारू कृष्णदास ने भक्ति आपी सर्वे भक्तों कष्टी कापी भुजा गुजरणो तार की दो કેશવદાસ ને શરણ ने लीधो गुरु संगाते यात्रा विશે મારવાડ ને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવ ને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાની जी दादा सुखदेव जी गोपाल जीवन जीए कृपा કરીને ઉગાડ્યા સંભાળ राम कबीर निधन नौकाम जीवन जीवे साड़े कृपा करीने कबीर कृपालु भवसागर उतारे जीवन जीना बाळ गोपालो राम कबीर उचारो भवसागर थी तरवानो ये सुंदर छे बहुआरो अनन्य भक्ति नम निष्ठाने सत्संगति ने द्वारो अविश्वास ने दूषित भोजन सलील संग ने तारो निसंग होइने भजन करो तो नाम पड़े तत्काल मुझ पापी ने शरणे लीधो एवा दीन दयाळो सद्गुरु जीवन छो निज नाम जीवन कृष्ण जीवन राम सद्गुरु जीवन छो निज नाम जीवन कबीर जीवन राम परमा बापर कृपा करीने कानम पाल उगारी जीवन जी महाराज मागू शरणु तमारू शरणु तमारू राम शरणु तमारू जीवन जी महाराज मागू शरणु तमारू स्वामी कृपा करो अति घनी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति घनी
ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતાહેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી આનંદ આરતી હર કય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કયા પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા 14 બાજો જીવના દેવ રઘુપતિ કી યાદ વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય વૃંદાવન કૃષ્ણચંદ્ર કી જય સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર ઓડિયો બંધ છે તમારો. આ કીર્તનો આપણે ગાઈએ તો છીએ, પણ તેનો ભાવાર્થ ગૂઢાર્થ સમજીએ તો હૃદયગમ થાય. તો આજે આ પુસ્તકના વાંચનના ક્રમ અનુસાર પાન નંબર 159 અને 160 નું વાંચન કરીશું. તે પહેલા સંપુટથી આરંભ કરીશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ ચેતાએરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનતી
સંભળાય છે બરાબર વિપુલભાઈ? યસ, સંભળાય છે મસા રામ. ઓકે. હવે અનમોલ સાખી ગ્રંથ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ અને નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે ભક્તિ સંવાદ થયેલા આ અમૃત રસ ધારા સાખી સ્વરૂપમાં હતી. સોરી, હવે આપણે આ પદ્મનામજી અધ્યારુજીના કીર્તનનું વાંચન કરીએ. વિહાય પિયુષ રસમ મુનીશ્વરા મમાદ્રિરાજીવ રસમ પિબંતિ કિમ ઇતિ સ્વાપાદાંબુજ પાન કૌતુકી સ ગોપબાલમ શ્રિય માતનોતિવહ. મોટા મોટા ઋષિ મુનિ અમૃતપાનને તુજ સમજીને પાદારવિંદનો રસ પીવે છે. તે કેમ? શું તે રસ અમૃતથી પણ અધિક સ્વાદિષ્ટ છે? તે વાતની પરીક્ષા માટે જે બાલકૃષ્ણ આજ નીદ પાન રૂપી ખેલ કર્યા કરે છે, તેના અભિભાવકોના કલ્યાણ અને વિભૂતિની વૃદ્ધિ માટે કરે છે. ભગવાને ભાગવતમાં ગોપ બાળકોને દાવાનલથી બચાવવા દાવાગ્નિને પીધો હતો. તેની ટીકામાં લખ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તો દ્વારા અર્પિત પ્રેમ ભક્તિ સુધા રસનું પાન કરે છે. અગ્નિના મનમાં તેનો સ્વાદ લેવાની લાલસા થઈ આવી, તેટલા માટે તેને પોતે જ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો. વડપુત્રમાં સૂતેલા ભગવાન માટે પ્રેમીઓએ આમ જાત જાતના તેમના મનોભાવ વ્યક્ત કર્યા છે. ભારતમાં મુખ્ય વડ 6 છે. 1 અક્ષયવટ ગયામાં, 2 કલ્પવટ જગન્નાથજીમાં, 3 પ્રાગવટ પ્રયાગરાજજીમાં, 4 સિદ્ધવટ ઉજ્જૈનમાં અને 5મો બંસીવટ વૃંદાવનમાં. આમ 5 વડ ભારતમાં છે અને 6 નિકુંભી લાવટ લંકામાં છે. વેદમાર્ગ વગેરે વાળા આ 6 વડને જ ગણે છે. પણ ભારતમાં એક 7મો વડ છે. તે બધા વડ કરતા વિશેષ ચડિયાતો છે. તેને ગણી શક્યા નથી. તે વડ કબીર વડ શુકલ તીર્થ પાસે ભરૂચ આગળ છે. આ વડ સંતના મહિમાનો છે. તે નર્મદાજીની વચ્ચે છે. આ નદીના પૂરમાં કેટલાય ગામો તણાઈ ગયા, પણ આ કબીર વડનો બેટ સંત કબીરના મહિમાને દર્શાવતો સલામત ઊભો છે. માટે સદગુરુ જીવનજી મહારાજે આપણને આ વડના સંત સદગુરુ કબીરજીના શરણમાં મૂક્યા છે. તેથી વિષય વાસનાઓ કે માયાના ગમે તેવા પ્રબળ પ્રવાહમાં આપણે ભવસાગરમાં તણાઈ જઈશું નહીં, એવી ખાતરી કરાવી છે. આપણે અંત વેળાએ આ કીર્તન સંભળાવીએ છીએ અને ચાલતી ગાડીએ ટૂંકમાં જ બધું કહી દેવું પડે તેમ આ કીર્તન બધા કીર્તનોમાં સૌથી ટૂંકું 10 લીટીનું છે. બીડું, લઘુરાસ, ઉમાવલો વગેરે કરતા આ કીર્તનની લીટીઓ ઓછી છે. આપણે પણ ટૂંકમાં આપણા ઉદ્ધારના આ પદનો આશરો લઈને આપણું કલ્યાણ કરીશું. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજે લોઢી કારજનો સાર સમજાવતા લખ્યું છે. પહેલી વાત, પ્રભુ જે કર્મ કરાવે છે એના ફળ ભોગવવાને માટે આપણે બંધાયેલા હોતા નથી. બીજી વાત, પણ શરણાગત ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈને કરતા માનતો ન હોવાથી કર્મનો કરતા પણ ઈશ્વરને માને છે અને તેના ફળ સ્વરૂપે જે દેહ ધારણ કરવો પડે છે તેને ઈશ્વરની મરજી ગણીને તે આનંદથી ભોગવે છે. વડના વાનર ઉતારવા ઘણા મુશ્કેલ હોય છે, પણ આપણે ઉદા ભક્તોએ વડના ભગવાનને પણ ઉતારે તેવા મહાકાર્યને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. ભગવાનના શરણમાં સદગુરુની કૃપાથી સહેલાઈથી જઈ શકે છે. ભગવાન ભલે ગમે તે વડ પર હશે, પણ અમે તો સદગુરુના વડ વડે તમને પ્રાપ્ત કરી દઈશું. પુનરપી જનન પુનરપી મરણ. વારંવારના જન્મ અને મરણનો ભય
આપણા માટે હવે રહેશે નહીં. હવે અથશ્રી હરક ભવન 13. આત્માનો ઉદ્ધાર પદ્મ નામના શરણથી થાય છે. માનવો, દાનવો કે પ્રેતો જેવાને પણ આ પદ્મ નામ ઉદ્ધાર કરે છે. તેથી હર્ષનો ઉભરો આવે છે. અધ્યારુજીએ 2 કારજ લખ્યા છે, તેમ ભાવન પણ લખ્યા છે. હર્ષનો અને શોકનો ઉશ્કેરાટ હોય છે. જેઓ ભગવત શરણ થયા ન હોય તેઓને શોકની જ દશા ભોગવવી પડે. જન્મ વખતે હર્ષ થાય છે અને મરણ વખતે શોક થાય છે, પણ ભક્તને મરણનો શોક ન હોય. શાકુટ કે સલીલને મરણ વખતે શોક થાય, કેમ કે તેને ગર્ભવાસ કે નરકના વાસની વેદના ભોગવવી પડે. ભાવન શબ્દ એ ભગવાનના વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામોમાં વિષ્ણુનું 32મું નામ ભાવન છે. શંકરાચાર્યે ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે ભાવન નામથી ભગવાનનો વિશેષ ગુણ છે, તે સમસ્ત ભોગતાઓનો ફળોનો ઉત્પન્ન કરીને આપે છે. તેથી તે ભાવન કહેવાય છે. એટલે ભગવાન સર્વ ફળ દાતા છે. સ્વતઃ ઉત્પન્ન થનારા સર્વ વ્યક્તિઓને પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે ફળ આપનાર પણ તે જ છે. તેથી તે ભાવન કહેવાય છે. ભાવનનો અર્થ પર્યાલોચના, સમીક્ષા, વિચારના, કલ્યાણ કરવા વાળા અને તેવું મનગમતું, ભાવતું, પવિત્ર કરવા વાળા ભોગતા માટે ફળ ઉત્પન્ન કરનાર એવા અર્થ છે. આમ ભાવનનો અર્થ ભગવાનની ભાવના છે. વળી અદ્રશ્યમાંથી દ્રશ્ય થનારા પણ તે જ છે. અધ્યારુજી મહારાજ પદ્મ નામના શરણને પામીને હર્ષમાં આવી ગયા છે અને દરેક માટે તેમના જેવો હર્ષ જગતમાં ફેલાય તેવી ભાવનાથી આ કીર્તનમાં પદ્મનામજીને વિનવણી કરીને કહે છે કે પ્રભુ, તમે અત્યારે જે સુખ આપો છો તેવું ત્રણેય ભવનમાં પ્રગટાવો. આથી એમ કરો, આ ચરણને હર્ષ ભાવન કીર્તનનું ધ્રુવપદ બતાવ્યું છે. આગળનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટમાં કરીશું. હવે અનમોલ સાખી ગ્રંથ. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ અને નાના ગોપાલદાસ વચ્ચે જે ભક્તિ સંવાદ થયેલા આપણે સૌ સાખી પારાયણ સ્વરૂપે ગાઈએ છીએ. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ દ્વારા આ ભક્તિ રસની અમૃત રસધારાને ખૂબ જ સુંદર રીતે ભાવાનુવાદ કરી પ્રગટ કરેલ છે. આ ગુરુમુખ વાણીને સમજવાનું આપણને સરળ કરી આપેલ છે. તો આવો સંતો, આજના ક્રમ અનુસાર દાસકા અંગની સાખી નંબર 17 ને સમજીશું. તે પહેલા સંપૂર્ણથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સાખી નંબર 17. सो साई हमारे राम जी, जिनाथ्यो कालीना, ता चरण सुजीवना, सदा रहूं सौभाग्य. અહીંયા જીવનજી મહારાજ સમજાવતા કહે છે કે જેમને કાળી નાગને નાથ્યો તે કૃષ્ણ પ્રભુ અમારા આરાધ્ય રામ છે. તેમના ચરણના શરણમાં હું હંમેશા રહું, એ જ મારું સદભાગ્ય છે. પુરાણોમાં, શાસ્ત્રોમાં ભગવાનના અવતારોની ઘણી વાતો છે, પરંતુ જીવનજી મહારાજે આપણને સમજાવી દીધું છે કે આપણા આરાધ્ય પ્રભુ એ રામ અને કૃષ્ણ છે.
સંતો, અહીંયા મૂંઝવણ ઊભી થાય, પ્રશ્ન ઊભા થાય. ઘડીમાં રામ ભક્તિની વાતો થાય છે, ઘડીમાં કૃષ્ણ ભક્તિની વાતો થાય છે, ઘડીમાં રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે. પણ આ બધું શબ્દ દર્શનનો સ્વાદ માનતા રહીએ તો ચોક્કસ જ આ મૂંઝવણનું સમાધાન થતું રહેશે. આપણી ભક્તિમાં રામ અને કૃષ્ણને આરાધ્ય પ્રભુ ગણેલ છે. રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે. રામ છે તે કૃષ્ણ છે, અને કૃષ્ણ છે તે જ રામ છે. આ તો પરમાત્માના સ્વરૂપો છે. આવી જ એક સાખીમાં સમજાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જમના તીરે જાદવો, સરયુ તીરે રઘુવીર, ગંગા તીરે જીવના, પ્રગટે દાસ કબીર. એટલે ભગવાન જમનાજીના કિનારે કૃષ્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા, અને સરયુ કિનારે, સરયુ નદીના કિનારે રામ ભગવાન તરીકે પ્રગટ થયા. આમ રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે. અને ગંગા કિનારે ભગવત સ્વરૂપ સંત સ્વરૂપે કબીરજી પ્રગટ થયા, જેના અંતરમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. એટલે રામ અને કબીર એક જ છે, તેમ કૃષ્ણ અને કબીર પણ એક જ છે. આજની સાખીમાં પણ સો સાઈ હમારે રામજી જે નાથ્યો કાળી નાદ, તા ચરણ શું જીવના, સદા રહું સો ભાગ્ય. આ સાખીમાં પણ જીવનજી મહારાજ પ્રભુની ઓળખ આપતા સમજાવે છે કે જેમને કાળી નાગને નાથ્યો તે કૃષ્ણ જ અમારા આરાધ્ય પ્રભુ છે, આરાધ્ય રામ છે. અને આવા પ્રભુના શરણમાં રહેવાનું મળ્યું એ જ આપનું સદભાગ્ય ગણાય. અને પ્રભુના શરણમાં રહેવાથી કર્મ બંધનનો ભય રહેતો નથી, એવું આપણે હાલ લોઢી કારજના કીર્તનમાં પણ સમજી રહ્યા છે. પણ સૌથી મોટી વાત, પ્રભુને જાણવા પડે, ઓળખવા પડે અને માનવા પડે. પ્રભુ વિશે ઘણી બધી વાતો ના જાણકાર હોય, વેદ શાસ્ત્રોનું પણ જ્ઞાન હોય, છતાં પ્રભુને ઓળખી ન શકે એવું બનતું હોય છે. ભાગવતમાં યજ્ઞ કરનારા બ્રાહ્મણોનો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગને અનુલક્ષીને ભગવાનની ઓળખ સમજાવવા જીવનજી મહારાજે પણ કેટલીક સાખીઓ લખી છે. જે મુજબ, મેં અયોધ્યા में जीवना, मन मेरो गोकुल माही, मैं अयोध्या में जीवना, मन मेरो गोकुल माही, ऋषि पत्नी सु कौल है, સો બિરદ વિસરત નાહી. એટલે રામા અવતાર વખતે રામચંદ્રજી અયોધ્યામાં પ્રગટ્યા હતા, પરંતુ તેઓનું મન કૃષ્ણ અવતાર ધારણ કરીને ક્યારે ગોકુળમાં અવતરીશ તેના માટે આકુળ વ્યાકુળ થયા કરતું હતું. તેનું મુખ્ય કારણ કે રામા અવતાર સમયે સપ્ત ઋષિઓની પત્નીઓને અંગીરા ઋષિએ વચન આપેલું કે જ્યારે કૃષ્ણ જન્મ થશે ત્યારે કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી તમે ગોકુળની અધિકારીની બનશો. માટે તે વચન પ્રમાણેનું નિર્માણ એટલે કે નિહતિ નક્કી થયેલ. તે ભગવાનથી ભૂલાતું ન હતું. આમ ઋષિ પત્નીઓ માટે ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે અવતરીને તેઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે રામને તાલાવેલી લાગેલી હતી. આ પ્રસંગ અન્વયે બીજી સાખીમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે કે ઋષિ પત્નીએ પાહુના, હરી ગયે જીવનદાસ. ઋષિ પત્નીએ પાહુના, હરી ગયે જીવનદાસ, મનવાંછિત ફલ પૂર કે પૂરી અબલા આસ. કૃષ્ણ અવતાર વખતે કૃષ્ણ લીલા કરતા એક વખત ભગવાન કૃષ્ણ ગાયો ચારતા હતા, ત્યારે ગોવાળિયાઓ ભૂખ્યા થયા. ત્યારે નજીકમાં ઋષિઓ યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. તે યજ્ઞ કરનારા ઋષિઓ પાસે કૃષ્ણ પ્રભુએ ગોવાળિયાઓને
ભોજન માટે માગણી કરવા મોકલ્યા. પણ ઋષિઓએ યજ્ઞ માટે તૈયાર કરેલું ભોજન આ ગોવાળિયાઓને ન આપી અપમાન કરીને કાઢી મૂક્યા. નિરાશ થયેલા ગોવાળિયાઓને કૃષ્ણ પ્રભુએ પછી ઋષિ પત્ની પાસે ભોજન માંગવા મોકલ્યા. કૃષ્ણ પ્રભુએ ગોવાળિયાને ભોજન માટે આમ ઋષિ પત્ની પાસે મોકલ્યા એ જાણીને ઋષિ પત્નીઓ તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ અને ભોજન તૈયાર કરીને કૃષ્ણ પ્રભુને જમાડવા માટે તેઓને પણ તાલાવેલી લાગી. આ અબલાઓની મનોકામના કૃષ્ણ પ્રભુને જમાડવાની, પ્રભુમય થવાની હતી. પણ આ ઋષિ પત્નીઓમાં એક અબલાને મુશ્કેલી ઊભી થઈ. એક ઋષિપતિને ખબર પડતા તેના પતિએ રોકી રાખી અને તેને જવા ન દીધી. ઉલટું તેને બાંધીને એક જગ્યાએ પૂરી દીધી. કહેવાયું છે કે કૃષ્ણ પ્રભુને મળવાના વિરહમાં પ્રભુ પતિની પ્રીતને લીધે સખીઓનો સંગાત જતો રહેતો, માટે તેને પોતાના દેહનો ત્યાગ કરેલ. છતાં સૌથી આગળ દૂધ ભાત વગેરે ભોજન લઈને કૃષ્ણ પ્રભુની લીલાને આભારી કૃષ્ણ પ્રભુ પાસે પહોંચી પ્રભુને ભોજન આરોગાવા લાગી. આમ પ્રીતવાળી વિરહી અબળાને તેના પતિએ બળજબરી કરી, છતાં પ્રભુએ આ રીતે મદદરૂપ થઈ તેનો મનોરથ પૂર્ણ કરે. આ બધી ઋષિ પત્ની અબળાઓએ કૃષ્ણ પ્રભુ અને ગોવાળીઓને ભોજન કરાવ્યા પછી કૃષ્ણ પ્રભુએ તેમને ઘરે પાછા જવા વિનંતી કરી. ત્યારે આ અબળાઓ કહેવા લાગી કે તેઓ પતિઓની આજ્ઞાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને આવી છે અને ઘરે પાછા જવા માટે નહીં, પરંતુ પ્રભુના ચરણના શરણમાં રહેવા માંગીએ છીએ તેમ જણાવ્યું. ઘણી આજીજી કરી. ઘણી આજીજી બાદ આવી આ અબળાઓની પ્રેમ, પ્રીત અને ભક્તિના કારણે તેઓને પરમ પદ આપ્યું અને આ અબળાઓની છાયાને સ્ત્રી બનાવીને યજ્ઞ ઋષિઓ પાસે મોકલી આપી. ભગવાનની કૃપાથી કૃતાર્થ થયેલ ઋષિ પત્નીઓના પ્રતાપે આ યજ્ઞ પુરુષોની પણ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જાગૃત થઈ. તેથી તેઓ પસ્તાવા લાગ્યા, પોતાની વિદ્વતાને ધિક્કારવા લાગ્યા. આમ અબળા નારી કે જેને કોઈ જ્ઞાન ન હતું, છતાં ભગવાનને ઓળખી ગઈ. જ્યારે યજ્ઞ ઋષિઓ વિદ્વાન અને શાસ્ત્રોના જાણકાર હોવા છતાં તેઓમાં રહેલા અહમના કારણે ભગવાનને ઓળખી ન શક્યા. અધ્યારુજી મહારાજે પણ જ્ઞાની અને પ્રેમ ભક્તિને વર્ણવતા જણાવ્યું છે કે હરિ ઋષિ ઉપહાર કરી જે જજે, કીધા જાન અજાન માગતો પરતક્ષવો લખ્યો એ. હરિ જગત પુરુષ તે અબલાવો લખ્યો એ, કીધી અજાને જાન તેહને પરમ પદ આપ્યું એ. યજ્ઞ પુરુષોની પત્નીઓ જે અબલાઓ હતી, પણ તેઓને ભગવાનની ઓળખાણ પડી ગઈ. તે સ્ત્રીઓને વેદનું કે શાસ્ત્રોનું બીજું કોઈ જ્ઞાન ન હતું, છતાંય આવી અજ્ઞાની સ્ત્રીઓએ જાણકાર હોય તેમ ભગવાનને ઓળખી લીધા, માટે તેઓને ભગવાને પરમ પદ આપ્યું હતું. માટે અધ્યારુજી મહારાજ કહે છે કે આ અબળા સ્ત્રીઓ અજાન હોવા છતાંય જાણકાર કહેવાય. કીધી અજાને જાન તેને પરમ પદ આપ્યું. જ્યારે વેદ પાઠી આ યજ્ઞ પુરુષો વેદોના શાસ્ત્રોના જાણકાર હોવા છતાંય ભગવાનને ના ઓળખી શક્યા, માટે જાન હોવા છતાંય અજાન છે એવું બન્યું. કીધા જાને અજાન માગતો પરતક્ષ ઓ લખ્યો એ. સંતો આપણને અમૂલ્ય માનવ અવતારમાં અને તેમાંય
ઉદા ભક્ત સમાજમાં જન્મ મળ્યો છે. અને વધુ મહત્વની બાબત, જન્મની સાથે જ પ્રેમ ભક્તિ રૂપી હરિરસ મળેલ છે. પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનો ખૂબ જ સરળ માર્ગ મળેલ છે. પરંતુ તેના બદલે આ ઝાક જમાળ દુનિયાના રંગે કર્મકાંડ, હોમ હવન અને મંત્ર તંત્રમાં ભટકાઈને જીવનને વ્યર્થ કરીએ તો વાંક કોનો? આપનો જ. તો આપનો મહામૂલો જન્મારો વ્યર્થ ના જાય તેની કાળજી કરતા રહીએ અને જીવનજી મહારાજે જે પ્રેમ ભક્તિની સાચી દિશા બતાવી છે તે દિશામાં ભક્તિ કરતા રહીએ અને આગળ વધતા રહીએ. દુર્લભ એવા આ મનુષ્ય દેહમાં આત્મહિત કરી શકીએ તેવી બધી જ વ્યવસ્થા આપણને મળી છે, જેથી કરી પ્રભુના શરણમાં રહી અવિદ્યા છેદી આત્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે. માટે આપને માયાઈક સુખની વાછા ઘટાડી, ક્રોધી કસાયોને સમાવી, સદગુરુના શબ્દોનું શ્રવણ, સતશાસ્ત્ર વાંચન, સદવિચાર, સત્સંગ ભક્તિ, હરિનામ સુમરન આદિ સર્થ પુરુષાર્થ જ કરવો રહ્યો. તો સંતો, આજે અહીંયા હવે વિરામ લઈશું. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાત્યા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સત્સંગ પ્રેમી સંતો ભક્તોને જોડતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કબીર. રામ કબીર. અને કર્મકાંડ વિશે સદગુરુ જીવનજી મહારાજના આપણને વચનો કહી કથા કર્યા છે. તો આપણે એ શબ્દોને યાદ કરીએ અને વાગોડીને આપણે અંતરમાં આચરણમાં મૂકીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ.